Good morning, students. In previous lecture, we learned about the cultivation of onion. So, remaining part of cultivation of onion, we today start. So, in that first point is manures and fertilizers for onion. About 25 to 35 tons of FIM should be applied to the soil at the time of preparation of land, and the recommended dose is 150 nitrogen, 130 150 kg of nitrogen, 130 kg of phosphorus, and 110 kg of potash per hectare should be applied. So you know that near about 25 to 35 tons of FR should be applied every land for the every vegetable crop or fruit crop also. Then the fertilizer dose for onion is 150, 30, 130 and 110. The next point is irrigation. The number of irrigation required for onion depends on the time of planting and rainfall during the season and type of soil. So irrigation is very important factor in onion, and it depends on the rainfall during the season and type of soil, because जर रेनी सीझन असेल तर त्याला पाणी इरिगेशन कमी लागतील, किंवा टाईप ऑफ सॉईल असेल, अगदी हलकी जमीन असेल, भारी जमीन असेल, तर या प्रमाणात त्याला इरिगेशन यूज केले जाऊ शकतात. देन October planted crop requires more irrigation than rainy season, and the most important stage of irrigation is bulb formation. So in rainy season there is a natural rain, so that's why in that season there is no more requirement for irrigation, but in October planted crops they requires irrigation. And the stage of irrigation which is very important, that is bulb formation. ज्यावेळेस तुमचं बल्ब फॉर्मेशन होत असेल त्यावेळेस तुम्हाला इरिगेशन देणं खूप गरजेचं आहे. जसं आपण फ्रूट क्रॉप्समध्ये सुद्धा पाहिलं की ज्यावेळेस त्यांची फ्रूट डेव्हलपमेंट होत असते किंवा फ्लावर्समध्ये येत असत, तर त्यावेळेस त्यांना पाणी मिळणं किंवा इरिगेशन असणं खूप गरजेचं आहे. जर त्यावेळेस त्यांना पाणी नाही मिळालं तर बल्ब जे ओनियनचे जे कांदे ते चांगल्या प्रकारे मोठा होत नाही, इट रिमेन्स स्मॉल इन साइज. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज हार्वेस्टिंग. द ओनियन क्रॉप इज रेडी टू हार्वेस्ट इन अबाउट 3 to 5 months after transplanting, depending upon variety. A well matured bulb should be harvested when the top shoots get dry and falls over even faint. The part of leaves are green. At this stage the crop should be harvested. So natural time for the harvesting, that is the 3 to 5 months after the transplanting. म्हणजे कधी तुम्ही ट्रान्सप्लांटिंग केल्यानंतर, ट्रान्सप्लांटिंग आपण साधारणतः 1 महिन्यानंतर करतो. सो आफ्टर दॅट ट्रान्सप्लांटिंग near about 3 to 5 months we can harvest the onions, but a well matured bulb should be harvested when the top shoots get dry. म्हणजे ज्यावेळेस कांद्याचे जे पात असते वरचा, तर त्याचा टॉप शूट असतो, अगदी शेंड्याकडचा भाग असतो, तो पूर्णपणे पिवळसर पडतो आणि त्यांनी मान खाली टाकतो, असं पण मराठीत म्हणतो आपण, त्यांनी मान खाली टाकली म्हणजे वरचा जो पातीचा कांदा असतो, पात असते, इट गेट ड्राय अँड फॉल्स डाऊन. So at this stage is correct stage for the harvesting of onion. So you have to write, this is all about the harvesting symptoms of onion in harvesting point. Then yield of onion, near about 20 to 25 tons per hectare is the yield of onions. आता 20 ते 25 टन पर हेक्टर उत्पादन आपल्याला मिळतं. So here is cultivation of onion is completed, but there are the some short notes which are very important, that is bolting in onion. So premature production of seed stalks departing from its normal life cycle is known as bolting. Premature production of seed stalks departing from its normal life cycle is known as bolting.
प्रीमॅच्युअर प्रोडक्शन म्हणजे ओनियन मॅच्युअर व्हायच्या आधीच त्यांच्यामध्ये प्रोडक्शन होतं. कशाचं प्रोडक्शन? तर सीड स्टॉक्स डिपार्टिंग फ्रॉम इट्स नॉर्मल सायकल. त्यांचे नॉर्मल सायकल व्यतिरिक्त सीड स्टॉक त्यांच्यामध्ये प्रोड्यूस होतात. बऱ्याच वेळा तुम्ही पाहिले असतील की ओनियन लावल्यानंतर काही काही ओनियनमधून तुरे वरती आलेले दिसतात, तर त्यालाच आपण बोल्टिंग इन ओनियन असं म्हणतो. तर हे ज्यावेळेस बोल्टिंग त्यांच्यामध्ये होत असतं, बऱ्याच वेळा शेतकऱ्यांनी कांदा हा बल्ब पर्पजसाठी केलेला असतो. म्हणजे आपल्याला फक्त कांदे त्यांच्यापासून हार्वेस्ट करायचे असतात. ॲट दॅट टाईम देअर इज हॅपन बोल्टिंग इन ओनियन, म्हणजे त्यावेळेस त्याच्यामध्ये तुरे आलेले दिसतात. सो इट इज नॉट डिझायरेबल good for the onion. So the definition of bolting is premature production of seed stocks departing from its normal life cycle is known as bolting. The seed stalks are produced in the crop which is planted for bulb purpose. So the seed stalks are produced in the crop which is planted for bulb purpose, that is not for seed purpose. म्हणजे आपण जे कांदे लावतो कसं त्याचं जे प्लांटिंग करतो आपण, ते बल्ब पर्पजसाठी ज्यावेळेस लावले जातं त्याच्यामध्ये प्रोडक्शन ऑफ सीड स्टॉक दिसून येतं आपल्याला, नॉट फॉर द सीड पर्पज. जर आपल्याला सीड फक्त ग्रो करायचे असतील, जसं आपण बघितलं की व्हेजिटेबल्स फॉर दी सीड प्रोडक्शन, म्हणजे जे व्हेजिटेबल्स काही आपण असे ग्रो करतो की त्यांच्यापासून आपल्याला फक्त सीड एक्स्ट्रॅक्ट करायचे असतात किंवा सीड ऑब्टेन करायचे असतात, तर त्याच्यामध्ये हे प्रीमॅच्युअर हे जे काही बोल्टिंग आहे त्याच्यामध्ये ते पाहायला मिळतं आपल्याला. ते इट इज डिझायरेबल फॉर दॅट बिकॉज वी हॅव टू एक्स्ट्रॅक्ट दॅट दी सीड फ्रॉम दॅट प्लॉट. बट हिअर व्हेन onion is planted for the bulb purpose, in that bolting in onion is not desirable. So the production of bolts takes place due to the reserve food material. The production of bolts takes place due to the reserve food present in the bulb, which then becomes light and fibrous. These types of bulbs cannot keep well during storage. Seed produced on the bolt do not give good vigorous seedling and said to be encouraged bolting tendency further. Bolting is observed or caused by the hereditary character and extreme change in temperature, and this can be controlled by application of malic hydrazide, that is MH40, 2 months after the transplanting. So आपण हे पाहिले की व्हॉट इज बाय बोल्टिंग, त्याची डेफिनेशन आपण सुरुवातीला बघितलं. आणि हे बोल्टिंग कोणत्या स्टेजमध्ये आपल्याला पाहायला मिळते किंवा कोणत्या स्वरूपात आपल्याला पाहायला मिळतं, कशामध्ये पाहायला मिळतं हे आपण पाहिले की बल्ब पर्पजसाठी ज्यावेळेस आपण कांदा ग्रो केलेला असतो तर त्याच्यामध्ये आपलं बोल्टिंग हे पाहायला मिळतं. आणि इट इज नॉट गुड फॉर दॅट, कारण त्याच्यापासून आपल्याला कांद्याची क्वालिटी व्यवस्थित मिळत नाही, मार्केट व्हॅल्यूसुद्धा व्यवस्थित मिळू शकत नाही. तर मग हे बोल्टिंग त्याच्यामध्ये कशामुळे पाहायला मिळतं? What are the reasons for the bolting in onion? So first reason is that production of bolt takes place due to the reserve food which is present in the bulb. त्या बल्बमध्ये जे रिझर्व फूड मटेरियल असतं, कुठल्याही सीडमध्ये रिझर्व फूड मटेरियल असतं, तर ते रिझर्व फूड मटेरियल जे असतं तर त्याच्यामुळे हे बोल्ट उगवण्याचं काम होतं. किंवा बऱ्याच वेळा त्याच्यामध्ये जसं टेम्परेचर कमी जास्त झालं असेल, अगदी बल्ब फॉर्मेशन होत असताना टेम्परेचर राईज होतं, कमी होतं, सो ड्यू टू दॅट कंडिशन ऑल्सो बोल्टिंग टेक्स प्लेस. किंवा त्याच्यामध्ये एक हेरिडिटरी कॅरेक्टर आहे ओनियनमध्ये की ज्याच्यामुळे समजा एखादे जे आपण सीड्स प्लांटिंग केलेले आहे तर त्याच्यामध्ये हेरिडिटरी कॅरेक्टर असतं की त्यांच्यामध्ये प्रत्येक वेळी बोल्ट येतोच. मग ते सीड्स आपल्याला फक्त व्यवस्थित चेक करावे लागतात, पाहावे लागतात. जर आपण ते सीड्स प्लांटिंग केले तर दरवर्षी त्यांच्यामध्ये हे बोल्टिंग पाहायला मिळतंच, बिकॉज इट इज अ हेरिडिटरी कॅरेक्टर. सो दीज आर द 3 मेन रिझन्स फॉर द बोल्टिंग इन ओनियन. फर्स्ट इज द फूड मटेरियल विच इज प्रेझेंट इन दॅट विच बिकम्स लाईट अँड फायबर्स, कारण ते फूड मटेरियल अक्सर यूज केलं जातं त्याच्यामुळे बोल्टिंग टेक्स प्लेस होतं. सेकंड इज टेम्परेचर विच इज राईज अँड लो, अगदी टेम्परेचर खूप जास्त वाढतं खूप कमी होतं ड्यू टू द बल्ब फॉर्मेशन, तर त्याच्यामुळे सुद्धा
त्याच्या बोल्टिंग आपलं पाहायला मिळतं. आणि थर्ड कॅरेक्टर इज दी हेरिटरी कॅरेक्टर. सो ह्या 3 रिझनमुळे बोल्टिंग आपल्याला पाहायला मिळतं. बट व्हाईल किपिंग ड्यू टू दी स्टोरेज, these seeds produced on the bolt do not give good vigorous seedling. जरी आपण हे प्लांट म्हणजे हे कांदे आपण बाजूला करून ठेवले आणि नेक्स्ट टाइमला आपण प्लांटिंगसाठी यूज केले किंवा प्लांटिंगसाठी आपण ते सीड स्टॉक्स तसंच यूज ठेवलं आपण, तर त्याच्यापासून आपलं गुड विगरस ग्रोथ आपल्याला पाहायला मिळत नाही. म्हणजे त्या कांद्याची जशी बाकीच्या कांद्यासारखी गुड चांगल्या प्रकारे विगरस ग्रोथ होते, तर ती विगरस सीडलिंग किंवा विगरस ग्रोथ आपल्याला पाहायला मिळत नाही. इट इज सेड टू बी एनकरेज बोल्टिंग टेंडन्सी फर्दर. आणि त्याच्यामुळे ही टेंडन्सी फर्दर केली प्रत्येक प्लांट्समध्ये किंवा प्रत्येक त्याच्या सीडलिंग्समध्ये जे काही त्याचे नेक्स्ट सीड्स असतील तर त्याच्यामध्ये ही टेंडन्सी फॉरवर्ड केली जाते. सो इट इज अ हेरिडिटरी कॅरेक्टर. सो इट कॅन बी कंट्रोल बाय ॲप्लिकेशन ऑफ मॅलिक हायड्रोजाईड. हे आपण बोल्टिंग इन ओनियन कंट्रोल करू शकतो. वी हॅव टू अप्लाय दी मॅलिक हायड्रोजाईड आफ्टर दी 2 months ट्रान्सप्लांटिंग झाल्यानंतर 2 महिन्यानंतर साधारणतः आपलं मॅलिक हायड्रोजाईडचं त्यांच्यावरती ॲप्लिकेशन करावं लागतं. आणि ड्यू टू दॅट बोल्टिंग इन ओनियन कॅन बी कंट्रोल्ड. सो इट इज the bolting in onion. It is a short note, can be asked for 2 marks. There is one reason is asked on the bolting, that is bolting in onion is not desirable, because जो काही सेकंड पॅराग्राफ आहे तो तुम्हाला सगळा त्याच्यामध्ये त्या आन्सरसाठी लिहायचा आहे. सो because production of bulbs takes place due to the reserve food material in the bulb and these bulbs cannot keep well during the storage. जरी आपण ते बल्बचं जसं हार्वेस्टिंग केलं तर बाकीचे जसे कांदे व्यवस्थित राहतात, तर त्याच प्रकारे हे कांदे व्यवस्थित राहू शकत नाही ड्यू टू दी स्टोरेज. अँड सीड प्रोड्यूस ऑन दी बोल्स डज नॉट गिव्ह गुड सीडलिंग्स और गुड vigorous growth, and it is also called as encouraged further bolting. So due to that bolting in onion is not desirable. हे जे काही आन्सर आहे ते तुम्हाला ह्या सेकंड पॅराग्राफमध्ये सगळं आहे की जे प्रोडक्शन ऑफ टेक्स्ट ड्यू टू द रिझर्व फूड मटेरियल. आणि हे सो दीज आर दी रिझन्स वाय बोल्टिंग इज ऑब्झर्व. सो दिस इज द आन्सर फॉर द बोल्टिंग इन ओनियन इज नॉट डिझायरेबल. ओके, आय होप यू अंडरस्टँड बोल्टिंग इन ओनियन. इफ देर इज एनी क्वेश्चन देन आस्क मी. Then next point is storage for onion bulbs. Storage for onion bulb. After harvesting, the bulbs are kept in open space for 3 to 4 days under sunlight for initial drying. The diseased, rotten and damaged bulbs are sorted out. The sorted bulbs are then stored in cool, dry and well ventilated storeroom. This storeroom has several compartments to avoid heaping of bulbs. During storage, the bulbs are inspected regularly and the rotten bulbs are removed. In this storage, the losses is about 13 to 16% due to the rotting. In cold storage, the bulbs are stored at 1 to 2 degrees Celsius temperature for near about 7 to 8 months. In some parts of our country where onion is raised on a commercial scale, special storage with sides of bamboo trellis and grass thatched roof are constructed to enable free circulation air. So you know that the storage of onion bulbs. साधारणतः आपण ओनियनचं स्टोरेज कसं करतो, जर त्याचं हार्वेस्टिंग झाल्यानंतर आपल्याला स्टोरेज करण्यासाठी खूप महत्त्वाचं असतं. कारण ओनियन काढल्या मार्केटमध्ये व्हॅल्यू असतेच असं नाही, ओनियनला तेवढी किंमत मिळते असेल. त्यामुळे बरेच शेतकरी ओनियन स्टोरेज करून ठेवतात. तर स्टोरेज करतात त्याच्यामध्ये साधारणतः 13 to 16% लॉसेस आर देअर. साधारणतः 13 ते 16% लॉसेस त्याच्यामध्ये पाहायला मिळतात ड्यू टू दी रॉटिंग. कारण की कांदा आपण जर स्टोअर करून ठेवला तर ते घरात साधं उदाहरण आपल्या घरातसुद्धा काही कांदे जर आपण घेऊन ठेवले असेल तर त्याच्यामुळे उष्णतेमुळे किंवा ह्युमिडिटीमुळे रॉटिंग व्हायला सुरुवात होते, कांदा नासायला सुरुवात होते. तर अशा प्रकारे 13 ते 16% त्यांच्यामध्ये लॉस होतो. पण
आपण हे कांदा वाळवण्याचे, कांदा स्टोरेज करण्यासाठी देर इज अ वे और देर इज अ गुड प्रोसेस, सो दॅट आफ्टर द हार्वेस्टिंग द बल्ब्स आर केप्ट इन ओपन. जसं कधी आपण कांदा हार्वेस्ट केल्यानंतर तो ओपन स्पेसमध्ये थोडे दिवस ठेवला पाहिजे फॉर 3 to 4 days फॉर दी सनलाईट फॉर इनिशियल ड्रायिंग. जो आतून कांदा ओलसर असतो तो पूर्णपणे वाळतो, त्याच्यामुळे तो नासण्याचे चान्सेस कमी असतात. आफ्टर दॅट जे काही डिसीज्ड कांदे असतील किंवा रॉटन असतील, डॅमेज्ड बल्ब्स असतील, म्हणजे नासलेला असेल, डिसीज असेल, फुटीचा कांदा आपण म्हणतो, तर अशा प्रकारचे जे काही कांदे असतात ते आपण सॉर्टेड आउट करतो, त्याच्यापासून वेगळे करतो. जे काही अगदी चांगले कांदे असतील तर तेच कांदे आपण एका साईडला काढतो. आफ्टर दॅट दे आर स्टोर्ड इन स्टोरेजेस. सो इन कूल अँड ड्राय व्हेंटिलेटेड स्टोर रूममध्ये आपण ते स्टोर करू शकतो, की ज्याला अगदी सेव्हरल कंपार्टमेंट्स असतात. साधारणतः आपण जे काही कांदे असतात ते, जे काही मोठे शेतकरी असतात ते वेल व्हेंटिलेटेड रूममध्ये म्हणजे कोल्ड स्टोरेजमध्ये ठेवतात 1 to 2 डिग्री सेल्सिअस. तर त्याच्यामध्ये सुद्धा कांदा चांगल्या प्रकारे व्यवस्थित राहू शकतो. पण मोस्ट ऑफ दी इन महाराष्ट्र ओनियन कॅन बी कल्टिवेटेड, सो दॅट्स वाय मोस्ट ऑफ दी फार्मर्स टेक केअर फॉर दी स्टोरेज ऑफ ओनियन. सो इन दॅट देअर इज अ फॉर्मेशन ऑफ बांबू स्टिक्स, म्हणजे जे साधारणतः आपण कांद्याला चाळ करतो, की ज्याच्यामध्ये वेगवेगळे सेव्हरल कंपार्टमेंट्स असतील, बांबूच्या काटे लावलेले असतील, आणि वरून जे असतं ते गवताचं छप्पर असतं, म्हणजे वरून कुठल्याही प्रकारचा जो पत्रा असेल किंवा काही वरचं जे रूफ असेल, छत असेल ते तापलं नाही पाहिजे. त्यासाठी गवत वरून टाकलेलं असतं, जेणेकरून तो थंड राहावं, टेम्परेचर आतमध्ये लागू नये. आणि अशा प्रकारे बांबू ट्रेलिजमध्ये किंवा ग्रास थॅचड रूफमध्ये, कन्स्ट्रक्टरमध्ये आपण तो कांदा चांगल्या प्रकारे ठेवू शकतो. कांद्याची चाळ आपण त्याला म्हणतो. बरेच शेतकरी बघा विथ दी हेल्प ऑफ बांबू स्टिक्स, म्हणजे बांबूच्या साहाय्याने ते चाळ तयार करतात आणि कांदा त्याच्यामध्ये ठेवला जातो. तर त्याच्यामध्ये हीप करत नाही आपण, ढीक करत नाही. ढीक केल्यानंतर काय होतं, आतला जो कांदा असतो त्याला कुठल्याही प्रकारचं व्हेंटिलेशन राहत नाही किंवा एअर मोकळे राहत नाही, तर त्याच्यामुळे तो कांदा सडून जाऊ शकतो. तर आपण वेगवेगळ्या कंपार्टमेंटमध्ये तो कांदा ठेवणं गरजेचं आहे. आणि जर कोल्ड स्टोरेजमध्ये ठेवायचं असेल तर 1 to 2 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचर नियर अबाउट 7 to 8 months, साधारणतः 7 ते 8 महिन्यासाठी आपण तो कोल्ड स्टोरेजमध्ये सुद्धा ठेवू शकतो व्हेरी वेल. सो इट इज अबाउट द स्टोरेज फॉर ओनियन. देन नेक्स्ट पॉईंट इज पेस्ट ऑन ओनियन, दॅट इज ओनियन थ्रिप्स, leaf eating caterpillar and maggots etc. There is no more pest in onion, but onion thrips and maggots are very important. याच्यामध्ये मॅगट्स ओनियनमध्ये हा रोग पाहायला आपल्याला, ही पेस्ट आपल्याला जास्त करून पाहायला मिळते की ओनियनच्या नेकवरती, म्हणजे ओनियनचं बल्ब असतो त्याच्यावरचं जो काही त्याचं पार्ट असतो त्याला आपण नेक म्हणतो, मान म्हणतो, तर त्याच्यावरती अगदी व्हाईट बारीक बारीक स्पॉट आपल्याला दिसतात, तर दॅट इज कॉल्ड एज ओनियन मॅगट्स, आणि तो आपण लवकरात लवकर कंट्रोल केला पाहिजे. देन डिसीजेस स्मट, पर्पल ब्लॉच अँड डाउनी मिल्ड्यू. स्मट म्हणजे ओनियन स्मट बघा, काही कांद्याची काचोळी काढल्यानंतर आतल्या साईडला अशी काळसर पावडर आल्यासारखी दिसते. पूर्णपणे काळसर असायचं काही हे नसतो, तोटा जास्त नसतो, पण काळसर पावडर आल्यासारखी त्याच्यामध्ये दिसतं, मग तो रोग पुढे पुढे हळूहळू वाढत जातो. तर दॅट इज दी ओनियन स्मट अँड पर्पल ब्लॉच अँड डाउनी मिल्ड्यू. तर डाउनी मिल्ड्यू म्हणजे कांद्याच्या लोअर साईडला जी पावडरी ग्रोथ डेव्हलप होते, तर त्याला आपण डाउनी मिल्ड्यू असं म्हणतो. सो दीज आर दी डिसीजेस. डिसीजेस आर कॉमन इन onion. After in that purple blotch is given in detail, and let's see the purple blotch. This disease appears on leaves, bulbs as a small white spot with purple center, and due to this disease leaves or seed stalk fall over, and spraying the crop by some fungicides like Dithan M45 and control the diseases. So purple blotch, this disease is also serious in onion. That in that purple blotch, purple center,
in that bulbs or on the leaves or on the bulbs a small white spot with purple center. अगदी स्मॉल व्हाईट स्पॉट तयार होतो आणि त्याच्यामध्ये फक्त सेंटरला पर्पल कलरचा सेंटर असतो, डॉट असतो, तर त्याला आपण पर्पल ब्लॉच असं म्हणतो. आणि ड्यू टू दिस डिसीज लिव्ज अँड सीड स्टॉक्स फॉल्स ओव्हर. त्याच्यामुळे हा डिसीज जास्तीत जास्त स्प्रेड झाला. त्याच्यामुळे काय होऊ शकतं की जे काही सीड स्टॉक आहे म्हणजे कांद्याची जी पात आहे तर ती फॉल ओव्हर पडते. कांद्याची पात लवकर पडते, त्याच्यामुळे त्याची डेव्हलपमेंट व्यवस्थित होऊ शकत नाही, बल्ब चांगल्या प्रकारे डेव्हलप होऊ शकत नाही. तर ड्यू टू पर्पल ब्लॉच कांद्यामध्ये जे काय आपले बल्ब फॉर्मेशन व्यवस्थित पाहिजे ते व्यवस्थित होऊ शकत नाही. सो फॉर द कंट्रोल पर्पल ब्लॉच वी हॅव टू स्प्रे the crop by some fungicides like Dithane M45 and control this disease easily. तर Dithane M45 सारखा आपण फंजिसाइड त्याच्यावरती स्प्रे केलं तर वी कॅन कंट्रोल दी पर्पल ब्लॉच. सो हिअर ओनियन इज completed and this is a big cultivation which is asked for the in question 3, which is very important crop. After that from garlic we start the minor crops. Up to the onion there are the big major crops except नवलकोल सोडलं तर कॅबेज कॉलीफ्लॉवर पासून जे काही सगळे क्रॉप्स ओनियन पर्यंत आहेत तर हे क्रॉप्स तुम्हाला कल्टिवेशनसाठी क्वेश्चन 3 मध्ये विचारले जातात. प्लस त्याच्यामधले शॉर्ट नोट्स रिझन सुद्धा विचारले जातात. त्यामुळे हे क्रॉप इन डिटेल करणं महत्त्वाचं आहे. सो आय होप यू अंडरस्टँड. इफ देर इज एनी क्वेश्चन then ask me. Okay, thank you.